يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. طلبا لمرضات الله هدية إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ذريته وعلى بيت الكرام جميعا يا أمسالين وإلى حضرة ملائكة المقربين والأولياء والعلماء الصالحين والقراء أبينا ومدينا أجدادنا جدادنا وأسيقنا معلمينا ونساء الحاضرين والمسجد الواقفين والمقيمين وعود الضمير ومن يأمرونه سيئ لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله نعم الوكيل حسبنا الله نعم الوكيل حسبنا الله نعم الوكيل حسبنا الله نعم الوكيل حسبنا الله حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى نعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ونزل القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ونزل القرآن وما شفاء ولا يزيد الظالم إلا خسارا. ونزل القرآن ما شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله بعون الله بسم الله بعون الله بسم الله بعون الله. الله يا خفيد الله يا خفيد الله يا خفيد. إلهي يا سيدي أنت مولانا فانصر القوم الكافرين. إلهي يا سيدي أنت مولانا فانصر القوم الظالمين. إلهي يا سيدي أنت مولانا فانصر القوم الحاسدين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة
إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الصندوق بالعين القيم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الصدق بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم الصدق بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزول من السماء يا الله 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 يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزول من السماء يا الله 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 يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزول من السماء يا الله 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الهادي إلى طريق المله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه يصرف عنا كل مرض وألم ووجع وعلة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الهادي إلى طريق المله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه يصرف عنا كل مرض وألم ووجع وعلة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الهادي إلى طريق المله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه يصرف عنا كل مرض وألم وجع وعلة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء الله الكافي ربنا الكافي قصدنا جدنا الكافي لكل كافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله لي خمسة أضفي بها خر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى ابن وما وفاطمة المصطفى والمرتضى ابنا وما وفاطمة لخمسة أضفي بها قر وباء الحاتمة المصطفى والمرتضى ابناهما وفاطمة المصطفى والمرتضى ابناهما وفاطمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن
الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم لك الحمد وإليك المستنكى وأنت المستعان. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولمشايخنا ولمن كنا نسمع العباد. اللهم سلمنا المسلمين وعافنا المؤمنين. سلمنا من آفات الدنيا عذاب الآخرة فتنة ما بليد ما قرنا ومكر إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ lana min amna rasyada. Para bapak dan ibu jamaah salat maghrib Masjid Agung An-Nur Kota Wisata Batu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, rasa syukur mari senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia limpahan rahmat taufik hidayah inayahnya. Kita bersama-sama di tanggal 5 Sya'ban ini masih diberi kekuatan oleh Allah, diberikan siha wal afiyah, sehat jasmani, rohani, iman Islam sehingga bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan i'tikaf, thalabul ilm, intidarus sholat, batas sholat, silaturahim. Mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab kita mendapatkan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan ibu yang saya hormati, sebagaimana saya sampaikan bahwa kita sekarang berada pada tanggal 5 Sya'ban, di mana bulan Sya'ban ini banyak dilupakan orang, karena bulan Sya'ban itu diapit dengan bulan yang istimewa juga, yaitu bulan Rajab, di mana termasuk Ashurul Hurum dan bulan Ramadan. Maka sering orang lalai di dalam bulan Sya'ban. Padahal di dalam bulan Sya'ban itu sendiri ada beberapa keutamaan, ada beberapa peristiwa yang patut kita cermati, sehingga di dalam bulan Sya'ban ini kita benar-benar mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mayoritas ubudiyah atau amaliyah kita banyak yang positif, banyak amal yang soleh dibandingkan dengan kedurhakaan atau kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Salah satu peristiwanya adalah pada bulan Sya'ban ini adalah bulan diangkatnya amal ibadah seseorang. Jadi sebagaimana pernah kita terangkan, jadi pagi dan sore itu amal ditujukan juga kepada Allah. Ya. Di hari Kamis itu juga amal ditujukan kepada Allah. Ya. Maka di bulan Sya'ban itu amal kita juga diangkat, ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu juga ada peristiwa yang menyertainya. Ketika Rasulullah SAW melakukan puasa di bulan Sya'ban yang lebih banyak daripada puasanya di bulan lain, ditanyalah oleh para sahabat, kenapa seperti itu? Rasulullah menjawab, saya senang amalku dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Jadi peristiwa yang pertama adalah diangkatnya amal ibadah seseorang. Yang kedua, puasa di bulan Sya'ban itu sendiri adalah puasa yang terbaik setelah di bulan Ramadan, di mana Rasulullah SAW tidak pernah melakukan puasa sunnah sebanyak puasa di bulan Sya'ban.
Kenapa? Jawabannya sudah saya sebutkan, bahwa amal diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah mengatakan, aku senang ketika amalku dilaporkan kepada Allah, maka aku dalam keadaan ibadah. Kemudian yang ketiga, peristiwa yang luar biasa juga, yaitu adanya malam nisfu Sa'ban, di mana malam nisfu Sa'ban ini adalah termasuk sa'atun mustajabatun. Ada 5 malam yang doa tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu malam 1 Rajab, malam Jum'ah, malam nisfu Sa'ban, malam Idul Fitri, dan malam Idul Adha, termasuk malam Lailatul Qadar. Jadi memang banyak keterangan-keterangan, ada yang bilang 5. Kalau membaca hadis lain nanti kita juga temukan malam Lailatul Qadar itu juga mustajabah. Antara lain intinya yang akan terjadi kurang lebih 11 hari atau 10 hari yang akan datang adalah malam nisfu Sa'ban, di mana malam itu penuh ampunan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita banyak membaca istighfar, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di saat itu pula amal kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian peristiwa berikutnya di nisfu Sa'ban ini adalah bulan diturunkannya ayat perintah sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Di mana masalah sholawat ini Allah enggak hanya memerintahkan, tapi dia memberikan contoh, ya. Dia memberikan contoh. Juga banyak ini dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW, seperti sholat, seperti haji. Ini Rasulullah memerintahkan orang lain, dia sudah memberikan contoh. Shollu kama ra'aitumuni usolli, tentang sholat. Khudhu anni manasikakum, tentang haji. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan seorang untuk melakukan satu kebaikan, beliau sudah melakukan terlebih dahulu. Oleh karena itu kita sebagai orang tua atau kita sebagai panutan, apabila menganjurkan kepada orang lain, hendaknya kita sudah mengamalkan terlebih dahulu, agar pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak berat. Karena kabur maktan indallah antakulu ma la taf'alun. Jadi dosanya sangat berat, sangat besar di sisi Allah apabila ada seorang mengatakan sesuatu, merintahkan sesuatu kepada mustami'in, mustami'at, nadirin, nadirat, ternyata dia tidak mengamalkan. Dan ramalan-ramalan itu sudah ada pada zaman akhir. Itu banyak juga penceramah-penceramah, tetapi insya Allah literasinya, dasarnya kurang pas, atau mungkin amaliyahnya tidak seimbang dengan apa yang disampaikan kepada para jamaah. Ini salah satu problem di zaman akhir seperti itu. Kemudian berikutnya, Sa'ban adalah merupakan bulan daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi Sa'ban syahri wa Ramadan syahrullah wa Sa'ban al-mutahhar wa Ramadan al-mukaffar. Sa'ban itu bulan milikku, Ramadan bulan miliknya Allah. Bulan Sa'ban mensucikan dan Ramadan menghapuskan doa. Jadi Sa'ban itu mutahhir, mensucikan dosa. Ramadan mukaffir, menghapuskan dosa. Makanya para ulama mulai Rajab saja sudah mengatur, menganjurkan untuk membersihkan dosa-dosa badaniyah. Ketika Sa'ban sudah mulai menghapuskan dosa-dosa hati. Nah, meskipun misalkan menghapuskan dosanya hati itu dilakukan di bulan Rajab, tidak ada masalahnya. Bahkan sehari-hari kita hendaknya ya menghapuskan dosanya hati maupun dosanya anggota badan, itu setiap hari hendaknya juga kita lakukan penghapusan dosa, dalam arti beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya
Bulan Sya'ban itu juga memuliakan Ramadan. Artinya bulan Sya'ban itu merupakan pintu gerbang menuju bulan suci Ramadan. Ya. Oleh karena itu di bulan Sya'ban juga orang disuruh memperbanyak ibadah. Mulai Rajab treknya naik, berkah kan ziyadatul khair. Rajab itu sudah ditingkatkan ibadahnya, Sya'ban lebih lagi, Ramadan lebih lagi, nanti Syawal ya lebih lagi. Memang umat Islam itu dari segi grafik ya, persentase ibadah itu hendaknya memang semakin berumur semakin baik. Tola umruhu wa hasuna amaluh, umurnya panjang amalnya semakin baik, diharapkan seperti itu. Umurnya panjang ibadahnya semakin baik, sholatnya semakin baik. Nah, kalau umurnya panjang sholatnya masih banyak yang keliru, lah ini berat ya. Makanya sholat itu perlu tempat yang khusus. Memang kullu ardin masjidun, ada seperti itu. Setiap tempat itu bisa dipakai sholat. Tapi kalau kita sholat tidak pada tempatnya, bisa menjadi tidak khusyuk. Ya saya nggak mau nyebut, insya Allah panjenengan pun pirsa hal yang terakhir yang viral masalah sholat yang keliru. Sebenarnya masalah keliru itu ya semua orang bisa keliru. Jangankan di tempat yang ramai, di tempat yang sepi aja loh orang sholat bisa keliru. Di tempat yang khusus tempatnya sholat kayak masjid musola bisa keliru. Apalagi sholat di tengah-tengah hiruk pikuk ada tujuan sesuatu, ya malah gampang keliru. Soalnya gak patek konsentrasi, kocone wakai, gangguannya tambah banyak itu. Jadi keliru itu sebenarnya manusiawi. Cuma keliru zaman akhir itu justru jadi bulan-bulanan. Wong liya sering mengejek kekeliruan orang lain karena memang zamannya zaman akhir, padahal tidak boleh. Ada hadis barang siapa yang menutup ya aibnya saudaranya muslim, maka besok di yaumil qiyamah aibnya akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya barang siapa yang suka mengumbar, meng-share, memperlihatkan, menceritakan aibnya orang muslim, maka besok di hari kiamat aibnya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa enggak takut? Karena nafsu, khauf itu jadi hilang. Karena kalah dengan nafsu. Rasa takut pada Allah itu hilang apabila orang itu terlalu bersyahwat, terlalu bersemangat untuk hal-hal yang sifatnya duniawiyah, termasuk untuk mengejek atau untuk menghakimi orang lain yang berdasarkan nafsu bukan berdasarkan ilmu. Nah itu jadi serami-ramian. Nah, berikutnya bulan yang banyak dilupakan orang, udah dalam mukadimah tadi ya. Jadi dzaka sa'ru taghfulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan. Kata Rasulullah, hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Ya itulah bulan Sya'ban itu banyak dilupakan manusia karena terjadi di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, di mana Rajab ini merupakan Ashurul Hurum, Ramadan juga bulan yang digadang-gadang, yang diharap-harapkan oleh seluruh umat muslim seluruh dunia. Maka Sya'ban itu kadang-kadang dilupakan. Padahal orang memperbanyak ibadah, enggak boleh lambat kapanpun, dimanapun, enggak boleh kendor ibadah itu. Enggak ada hadis, enggak ada ayat, enggak ada anjuran ulama untuk menurunkan tensi ibadah. Jadi ibadah itu fight, terus grafiknya meningkat. Makanya namanya Allahumma barik lana itu, namanya berkah itu ziyadatul khair. Rajab api, Sya'ban lebih baik, Ramadan lebih baik. Nanti habis Ramadan dinamakan Syawal. Syawal sebagian ulama mengatakan sebagai peningkatan, maka ibadahnya meningkat lagi. Enggak ada kendor itu. Kemudian habis Syawal, Dzulqa'dah. Dzulqa'dah, Ashurul Hurum lagi, naik lagi ibadahnya. Dzulhijjah, Ashurul Hurum lagi. Bahkan ada Asyari Dzulhijjah, ada keutamaan 10 bulan Dzulhijjah, meningkat terus. Muharram, ya bulan yang dimuliakan oleh Allah lagi meningkat terus. Jadi enggak ada anjuran dalam Islam itu untuk kendor melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tensinya harus naik terus. Ya, tentunya mastata'tum, semaksimal mungkin. Orang mastata'tum iku dimaknani sakarepe dhewe. Alah sak mampu-mampune. Bukan sak mampu-mampune, harus ikhtiar.
ikhtiar maksimal mastata'tum ya bener lek diartekno penak-penakan ya sak mampune tapi kemampuan kita tuh sebenarnya banyak kok melakukan sedikit. Salat witir misalkan mampu 3 rakaat kok melakukan 1 rakaat ya enggak mastata'tum seperti itu. Salat 11 mampu kok salat 3 ya enggak mastata'tum. Ya, mastata'tum itu ya semaksimal mungkin. Kalau saya maknani seneng semaksimal mungkin. Jadi kita berusaha melakukan secara maksimal. Kemudian yang ke-8 dikabulkanlah hajat seorang itu. Idza kanat lailatan nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wasumu anharaha fa innallaha yanzilu fiha li ghurubis syams ila sam'id dunya fayaqulu ala mim mustaghfirin li fa'aghfir lahu ala mim mustarzikin farzukhu ala mubtallan fa'afiyahu illa kadha hatta yatul fajr. Ya. Jadi dari Rasulullah ya ketika malam nisfu Sya'ban maka qiyamulailah ibadahlah di malam hari. Entah itu baca Quran, entah itu sholat sunnah, monggo sing maksur mawon. Sholat hajat, sholat tasbih, sholat tahajud. Yes. Sholat tahajud itu ya sholat dilakukan malam hari, sholat mutlak, tidak apa-apa. Semaksimal mungkin tadi. Ya, jadi ibadahnya itu macam-macam monggo, sing biasa-biasa kita lakukan aja ditingkatkan di malam nisfu Sya'ban. Ya. Rasulullah bersabda berqiyamulailah, beribadahlah pada malam hari, malam nisfu Sya'ban itu. Dan berpuasalah pada siang harinya. Sesungguhnya lama Allah turun pada malam itu ke langit yang paling bawah ketika terbenam matahari. Kemudian Allah menyeru, adakah orang yang meminta maaf padaku maka akan ampuni. Makanya salah satu auratnya mungkin kita, di minggu depan kita singgung apa yang dibaca di malam nisfu Sya'ban. Salah satunya banyak membaca istighfar. Yang pasti tidak salah itu membaca Al-Quran. Karena tidak ada aurat, tidak ada bacaan wiritan yang lebih baik daripada membaca Al-Quranul Karim. Niku dawe ya Idris Marzuki Lirboyo. Jadi wiritan yang terbaik itu membaca Al-Quran. Maca istighfar bagus, maca tasbih bagus, maca afdhalul dzikr la ilallah bagus, banyak sholawat bagus. Tapi yang terbaik membaca kalamullah Al-Quranul Karim. Salah satu pendapatnya ya Idris Marzuki, ya saya sepakat, wong itu kalamullah. Maca Quran itu hadisnya Nabi, ngerti gak ngerti oleh ganjaran. Meskipun tuntutannya orang Islam itu ya faham, ngerti, ngelakoni, bisa baca, tuntutan seperti itu. Tapi baca aja belum tahu maknanya, sudah dalam hadis waya tak a'udhu beletotan, itu pun sudah diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi membaca dengan hudurul qalb, dengan memahami maknanya. Cara Jawa ini angen-angen ing maknani. Wah, malah luar biasa itu. Jadi dianjurkan qiyamul lail, siangnya dianjurkan puasa karena rahmat itu turun ya, sampai terbenamnya matahari. Kemudian Allah menyeru, adakah orang yang minta maaf padaku? Maka wiridnya istighfar. Ya. Maka akan ampuni. Adakah orang minta rizki? Maka minta rizki malam nisfu Sya'ban. Akan aku melimpahkan rezeki kepadaku. Adakah orang yang sakit? Akan aku sembuhkan. Tentunya perlu minta. Minta kepada Allah itu baik. Meminta kepada Allah itu ibadah. Beda dengan meminta kepada manusia. Sangat tidak dianjurkan. Kalau minta pada Allah itu ibadah. Semakin banyak, semakin macam-macam, semakin baik. Karena doa ya al-ibadah. Doa itu ya ibadah. Nah, makanya termasuk memperbanyak doa, meminta rezeki. Kemudian yang terakhir, Sya'ban itu juga merupakan bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang Nabi juga berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan wa kan yaqulu lailatul jum'ah waraun wa yaumaha azharu. Jadi ada hadis ini dari riwayat Ahmad. Jadi Nabi berdoa ya, berkailah kami di bulan Rajab, berkailah kami
di bulan Sa'ban, sampaikan kami sampai bulan Ramadan. Kemudian bersabda malam Jum'ah adalah mulia dan harinya adalah terang benderang. Jadi ini beberapa keutamaan tentang bulan atau peristiwa yang berada di bulan Sa'ban. Insyaallah minggu depan masih nutut apa yang harus kita baca. Tapi sudah kita singgung, maca Quran kapanpun dimanapun terbaik. Kita senang sholawat, mau baca sholawat 10.000 kayak Mas Duki, silahkan saja. Seneng maca anu aja, saya kalimatani khafifatan lisan sakin, seneng aku maca sing titik ringan tapi disenengi pangeran. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, enggak apa-apa. Oh saya seneng afdhalul dzikr, la ilaha illallah, la ilaha illallah, silakan, monggo. Oh saya beristighfar aja kayak Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin, monggo. Oh saya ngamalkin aja doanya Nabi Yunus, la ilaha illa subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Oh saya ngamalkan aja doanya Nabi Ibrahim, doanya Nabi Muhammad, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Monggo, itu tuntunan Al-Qur'an. Doa-doa yang pernah dibaca oleh para nabi. Silahkan saja. Rabbana dzalamna, doa Nabi Adam, apa la ilaha illa subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, doa Nabi Yunus, apa hasbunallah wa ni'mal wakil, ya. Ketika Nabi berperang menghadapi musuh itu yang dibaca. Ketika Nabiullah Ibrahim dilempar ke api itu pula yang dibaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu pilihan-pilihan doa yang ada dalam Al-Qur'an, itu lebih istimewa kalau kita baca itu karena jelas itu di Quran itu jelas kalau salah Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad bin Fadl, kembali ke kitab Tamyi'ul Ghafilin. Haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Ibrahim bin Yusuf, haddatsana Abu Muawiyah anil Ahmas an Salim ibni Abil qala kharajat imra'atun wa ama'a sabiyyun la faja'at dhi'bun fahtalasa minas sabi fa kharajat fi asarihi wa kana ma raghifun fa'arada la sa'ilun fad'amathu faja'at dhi'bu bi sabiha hatta raddahu 'alaiha fatafahadifun hadhi luqmatun bilukmatin. Jadi mungkin kemarin sudah kita terangkan bagaimana ini tentang keutamaan sedekah. Ada seorang perempuan yang membawa anak, tapi anaknya itu akhirnya diambil, disaut oleh macan. Ternyata setelah dia keluar mengejar macan, ya dia membawa makanan, tiba-tiba bertemu dengan sa'il, seorang pengemis. Dan makanan yang dia bawa dikasihkan seorang pengemis, maka akhirnya macan itu kembali dengan membawa anaknya. Dan ada hatif, ono suara kana rupa, tapi itu entut itu. Suara kana rupa ini mungkin ya dari Allah, ya minallah. Hadhihi luqmatun bilukmatin. Jadi sakpuluke sedekah dari makanan dikembalikan 10 anak wong sing dicokot macan. Nah, itu salah satu keutamaan sedekah, dijauhkan dari bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya juga jelas banyak tentang taruddul bala atau tadfaul bala, sedekah itu banyak. Wa bihadzal isnad anil Ahmas an Abi Sufyan an Mu'tab bin Sumai qala ta'abbada rahibun min Bani Israil fi sum'atin sittina sanah. Ada seorang rohib, ya, orang ahli agama Yahudi, beribadah selama 60 tahun. Fanadhara yauman ila ba'dis sokhari, ya. Nah, suatu ketika dia pergi ke bumi yang tandus, fa'ajabathul ardu, ya, kemudian dia mengagumi bumi itu, faqala lau nazaltu ilal ardi famasyaitu fiha wa nadartu ilaiha. Saya seandainya tinggal di sana, berjalan ke sana, kok kayaknya enak ya. Wa anzala ma'ahu raghifun fa'aradat lahu imra'atun fakasafat lahu faftatana. Tapi ternyata di bumi yang sepi itu seorang rohib ini bertemu dengan seorang perempuan. Akhirnya terjadilah fitnah, tergoda. Memang perempuan ya bisa menghancurkan, bisa menguatkan, bisa membuat orang laki-laki sukses, tapi juga bisa membuat orang laki-laki jatuh. Termasuk rohib ini jatuh, kena fitnah itu. Faftata nabiya, falam yaklamlik nafsah, akhirnya
orang ahli agama tidak bisa menguasai dirinya. Ai waqa'aha, akhirnya kumpul jima wis karo perempuan, fa adrakahul maut, sampai mati ala dzalikal hal. Wa ja'as usail fa atahu raghif. Dan datanglah orang yang meminta, maka rohib itu memberikan orang peminta itu sepotong roti. Famata, kemudian mati. Jadi sebelum mati itu ada peristiwa, sang ahli agama itu bersedekah. Faji'a bi'amali sittina sanatan fawudi'a fi kafil mizan waji'a bi khoti'ati wa wudi'at fil kafil ukhra farujjihat khoti'atuhu bi'amali sittina sanah hatta ji'a birroghif. Akhirnya amalnya ditimbang. Amal 60 tahun itu dengan zina sekali kalah. Akhirnya ya putusannya elek karena zina itu. Jadi apa, hujan setahun, panas setahun dihapuskan hujan sehari. Mudah-mudahan tidak terbalik peribahasanya itu. Ibadah swidak tahun. Terakhir tergoda oleh seorang wanita, naudzubillah min dzalik. Ya. Akhirnya terhapus amal 60 tahun itu. Untung khataji abir roghif fawudi ama amalih farujika bi khotiati. Untung dia menjelang mati itu ya masih sedekah sepotong roti. Akhirnya ditimbang dengan sepotong roti itu bisa lebih baik lagi amal kebaikannya. Inilah keutamaan sedekah itu luar biasa ya. Luar biasa, nolak bala, menarik rizki, membersihkan rizki, membersihkan jiwa. Dicintai oleh Allah, disenangi sama manusia, luar biasa, dimudahkan urusannya dengan banyak sedekah itu, hidup itu jadi diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak keutamaan sedekah. Maka jadilah, mari kita menjadi orang yang dermawan, jangan menjadi orang yang bakhil. Berpikirlah bagaimana bisa memberi orang lain, jangan berpikir bagaimana supaya mendapatkan dari orang lain. Jadi mindsetnya itu dirubah. Dari mustahik menjadi muzaki, dari seneng diberi orang menjadi seneng memberi orang. Udahlah, nanti kalau kita sudah merasakan betapa nikmat berbagi dengan orang lain, tidak kalah nikmatnya dengan mendapatkan sesuatu dari orang lain. Ngekei wong, ngejak mangan orang, itu tidak kalah nikmatnya dengan diajak makan orang lain. Ya tentunya kita diberi kemampuan, diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah dari yai yang sudah menjadi ilmu, wis tak catat di hati ini. Yai sering bilang, orang kalau sudah merasakan nikmatnya ibadah tidak kalah dengan nikmatnya maksiat. Orang bilang maksiat itu seneng, joget-joget macam-macam seneng, minum khamr seneng macam. Kalau orang sudah terlanjur nikmat ibadah itu, hadir majelis taklim itu seneng, hati ini ayem tenang. Baca Quran itu seneng, sholat tahajud itu seneng, menyesal dia nggak bangun malam itu, merasa gelisah karena terlewati bangun malamnya itu. Jadi dawuhnya yai, wong iku lek iso ngrasakno taat, ladzatil iman, nikmati taat gak kalah karo nikmati maksiat, serkepi ndak kalah. Ya, karena sudah merasakan kenikmatan itu. Wakila inna sadaqata, berarti yang dawuhkan ini Syekh Abdul Aziz Samarqandi mendengarkan perkataan ulama yang lain. Inna sadaqata tadfa'u sab'ina baban minasyarr. Sesungguhnya sedekah itu bisa menolak 70 pintu dari keburukan-keburukan. Wa Nabi Dzarin al-Ghifari radhiyallahu an ma 'alal ardi sadaqatun tahruju hatta yafukka anha sab'ina syaitanan kulluhum bainahu anha. Kata Abi Dzar al-Ghifari, beliau mengatakan tidaklah di atas bumi itu ada sedekah yang keluar kecuali ya akan dicegah dari orang yang sedekah itu 70 setan yang semuanya yanhahu anha ya. Kulluhum ya sing nyegah setan bainaha antarani kul ya anha daripada sedekah. Jadi orang bersedekah itu ya termasuk akhirnya dihindarkan dari setan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan loman itu juga
bisa meringankan beban ibadah kita kepada Allah, ibadah-ibadah yang lain. Ya meskipun ada doa supaya tidak dilihat setan. Kan ana donga niku dari Mas Duki itu kan. Jadi saya punya doa. Ya. Jadi pernah dijazai. Nah, ada doa agar tidak terlihat pandangan jin, dibaca setelah sholat fardu. Allahumma innaka sallatta alaina syaitonan ya atuwallana basiron bi uyubina muttalian ala auratina yarana wa baqwilu min khaitsu la tarahum. Allahumma fayisu minnaka ma yastau min rahmatik wa qannittu minna kama qannatau min afik wa ba'id bainana bainahu kama ba'adta baina wa baina jannatik innaka ala kulli syai'in qadir. Donga cek gak didelok jin. Ini cuma ikhtiari mawon, ndonga kan oleh mawon, ndonga ibadah. Nah, termasuk salah satunya agar kita dijauhkan dari setan dengan cara banyak sedekah. Ya, dengan banyak sedekah itu kita akan dijauhkan 70 setan. Kata Abi Dzar Al-Ghifari, bukan hadis, ini athar. Ya. Wa an Qatadah qala dzukira. Jadi yang berkata ini Qatadah, bukan kanjeng Nabi. Dzukira lana anna sadaqata tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'an nar. Ya. Disebutkan kata Qatadah, jadi berarti dzukira lana itu saya pernah mendengarkan kan begitu ya. Anna sadaqata tudfi'ul khati'ah, sedekah itu bisa membunuh kesalahan kama yudfi'ul ma'an nar, seperti air membunuh api. Ya. Jadi sedekah itu bisa membunuh kesalahan, menghapuskan dosa, maknanya kesalahan seperti air membunuh api. Jadi cepat. Nah, makanya kalau nanti malam nisfu Sa'ban di samping baca istighfar disertai sedekah. Loh, sedekah iku ya sing duwe dhuwit ya mbek dhuwit. Tapi lek gak ono membaca istighfar itu juga sedekah. Fa bi kulli kalimatin thayyibatin shadaqatun. Setiap kalimah-kalimah yang baik, baca Quran, baca tasbih, baca tahlil, baca takbir, tahmid, baca tahlil, baca istighfar, khauqalah, macam-macam itu sedekah juga. Sedekah juga. Tapi sing apik mbek materi ini ya metu sak duwe-duwene diingat-ingat malam nisfu Sa'ban, kemudian juga kita banyak istighfar. Ini artinya cara dosane ku rada ngetel, sabune macam-macam, nggawe sabun istighfar, nggawe sabun sedekah, nggawe sabun ngaji kayak gini, ini sabun sholat. Wah, jadi dosa kita tuh bisa bersih karena macam-macam. Pencucinya tadi maka istighfar, dicuci dengan istighfar, dicuci dengan sedekah, dicuci dengan sholat, dicuci dengan sholat jamaah, dicuci dengan baca Quran, dicuci dengan iktikaf, dicuci dengan menunggu sholat. Semua kebaikan itu pencuci kemaksiatan. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Quran yang ngoten. Nek hadise ya. Jadi lek hadis jadi taqilah hatama kundan sallallahu alaihi wasallam wa'ad bi'is sayyi'ah al hasanah. Jadi lek Quran niku napa niku innal hasanat yudhibnas sayyi'at, lek hadis wa'ad bi'is sayyi'atil hasanat. Lek maring nglakoni elek nglakonono apik supaya elek iku dibusek karo Gusti Allah. Wa ru'yana radhiyallahu anha anna kanat jalisatan. Tuh hadis iki. Niki mboten kula waca hadise soalé dawa. Jadi niki enten cerita. Ja'ada imra'atun satarta yadaha fi kummiha. Jadi ada orang perempuan datang kepada Isa yang menyembunyikan tangannya di balik apa ini? Di
di balik bajunya. Faqala Aisyah, "Malaki la tukhrijana yadaka?" Kenapa tanganmu kamu sembunyikan, tidak kamu luarkan? Alakum mik di balik apa bajumu itu. Qalat la tas'alini ya ummal mukminin. Jangan tanya seperti itulah. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, la budda laki antuh bironi. Intine hadis sing dawa niki kebetulan mawon nggih, leresan ditulis dalam sebuah hadis. Ana wong rumah tangga sing lanang sregep sedekah, intine ngoten. Sing wedok sedekah saumure urip iku mek sepisan. Nah, akhire ceritane hadis sing bapake ana swarga, ibuke ndek neraka. Dengan bekal sedekah satu itu dia menghindarkan diri dari jilatan api neraka. Ya. Ketika melihat orang tuanya meminum susu di surga, melihat ibunya nggak tega anak perempuan itu, akhirnya dalam mimpi, ini mimpi, disaut minuman apa aja itu diminumkan kepada ibunya. Nah, terus ada hatif juga itu. Jadi akhirnya fanutia min fauqal ala man saqaha sallat yadahu. Barang siapa yang memberi minum susu ahli surga kok diminumkan air neraka, maka akan apa? Cekot tangannya ini akan jimpe ya, akan menjadi cacat. Wah, akhirnya ngelilir, dan ternyata tangan anak perempuan itu bener-bener cekot. Akhirnya didoakan pada Rasulullah SAW kembali normal. Jadi inilah keutamaan sedekah itu bisa menjadi solusi dari berbagai macam kehidupan, termasuk menghapuskan dosa. Mudah-mudahan kita dijadikan ahli sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi kemampuan sedekah sekecil apapun, kalau bisa ya sebesar apapun. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah dalam melakukan ibadah, diberikan ilmu, umur, rezeki, dzurriyyah serba barokah, dan apabila kita semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma ghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Allahumma tsabbit imanana wa sir rizqana wa qulubana ya Allah. Nafi' ulumana nafi' ulumana. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu Muhammadin wa sahbihi barik wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.